सतनाम श्री वाहेगुरु जीओ।
सतगुर आए शरण तुहारी मिलै सूख, नाम हर शोभा चिंता लाए हमारी। कमाली करामात बख्शिशां दे भंडारे मितां दे खजाने, दया दे सागर कृपालू दयालू बख्शन सतगुरु। गरीबनवास सच्चे पातशाह दसां पातशाहियां दी जादी जो धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पावन पवित्र निघी वारगाह के अंदर जुड़ बैठी साध संगत जी कवार ढाडी जथे वालों बुलाई हुई फतेह नूं प्रवानगी दिओ ताकि आप जी वालों मिली हुई प्रवानगी मिले हुए बल दे विचों कुछ कहण दा यतन कर सकीए। एक बार उस परमात्मा के पुत्र पिता गुरु तेग बहादुर के लगते जिक्र माता गुजरी दे नूरे नदर पटने के माही नीले दे सवार मर्द गमड़े आज़ादी के सच्चे सुचे आशिक कथनी ते करनी दे पूरे सर्वंस दानी सच ते मुतलासी सच दे धारनी सच दे प्रचारक सच दे उपासक बाजां वाले ताजां वाले घोड़ियां वाले हाथियां वाले रंगां वाले जंगां वाले प्यारियां वाले नगारियां वाले सचियारियां वाले पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज का बख्शिया नारा करो बुलंद दिल दीआं गहराइयां तो अपनी ढाडी जथों अपने बच्चों को सीस बख्शिश करो। एक बार सारी संगत दिल दीआं गहराइयां तो आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कंदोला साहब की पावन पवित्र धरती के उत्ते सिख कौम के महान विद्वान विद्वानां की लंबी कतार के विचों माणमती सत्कारत हस्ती जिन्हां दे उत्ते सतगुरां दीआं बख्शिशां ने मिरामतां ने नदरे अनायत है। श्रीमान संत बाबा सुखवीर सिंह जी कंदोले वाले महापुरख जिन्हां ने अपने इलाके के अंदर अपने नगर के अंदर एक महान कारज महान कुंभर ये महान समागम रखे गए ने। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने महान बख्शिश की है। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पावन पवित्र बाणी के अखंड पाठ साहब प्रारंभ हुए सन। संपूर्ण ताई की अरदास हुई है। अरदास तो उपरंत खुले पंडालों के अंदर सतगुरु प्रकाशमान हुई। कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन भय रोगा, ये पावन पवित्र हुक्मनामा साहब आप जी ने श्रवण किए ने। बहुत ही सत्कारयोग महापुरखों के सन्मानक चाचा जी मेरे सन्मानक चाचा जी बहुत सारा मान करके गए हैं। उचेचे तौर पर अपने बच्चे की आवाज़ सुन के 100 लाख दमड़ा बच्चों का मान करके गए। मैं दिल दी गहराइयां तो हार्दिक स्नेह करदा धन्यवाद करदा। उपरंत बहुत ही सत्कारयोग निमरता के पात्र मिलापड़े सुभाव के मालक महापुरखों की इस फुलबाड़ी के बूटे जिस फुल दी खुशबुआं तुसीं माण रहे सन। सत्कारो भाई साहब भाई जसविंदर सिंह जी बहुत ही रूहानियत के अंदर भिज के आप जी को गुरबाणी के नाल जोड़न का यत्न कर रहे सन। मैं धन्यवाद करदा। उपरंत भाई साहब जी होरां ने आप जी को गुरबाणी की विचार आप जी के नाल साझ पाई है। मैं उन्हों का भी धन्यवाद करदा। मैं श्रीमान संत बाबा सुखवीर सिंह कंदोले वाले महापुरखों का स्नेह नहीं कर सकता, मैं धन्यवाद नहीं कर सकता। तुसीं सोचोगे ज्ञानी जी तुसीं धन्यवाद नहीं करना काहदे वास्ते आए हो। धन्यवाद उहदा करीदा जिहड़ा बंदा कदे कदे मिलदा है। जिस इंसान दे कोलों बख्शिशां मिलियां होण उहदा धन्यवाद करदे कदे फिर आभारी नहीं होना चाहिए। इस दर घर दे विचों बड़ियां बख्शिशां मेरी झोली दे अंदर पईयां। मैं महापुरखों की समुची जथे का मैं धन्यवाद करदा। भुपिंदर सौड़ सर्वस सोनी वीर जी हसनपुर तो बहुत आले दर्जे की जिन्हों की सौंड मैं उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद करता। नूरी साहब होरां दा और मेरे सन्मानयोग भाई जसविंदर सिंह होरां दा महापुरखों के भराता जी मैं समुचे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करदा। सत्कारो बाबा दर्शन सिंह होरी बैठे ने स्टेज के उत्ते मैं उन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करदा। आओ संगत जी समा बख्शिश होया मान बख्शिया महापुरखों ने। सतगुरु जी पावन पवित्र बाणी के अंदर एक शब्द उच्चारण करते हैं, साध की धूर करो इशनान साध ऊपर जाइए कुर्बान। साधु का संग नाम का रंग ये किसे किसे को मिलता है, किसे किसे के उत्ते चढ़ता है। आम मनुख साधु का संग नहीं कर सकता, पर जे तुसीं साधु का संग कर लोगे ना मन दी मुरादां इच्छावां पूरियां हो सकणगीਆਂ तुहाडीਆਂ। पर रब का कोई प्यारा होवे, रब का बख्शिया होया होवे। सचखंड वासी पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी श्रीमान संत बाबा करतार सिंह जी भैरो मादरे वाले महापुरख उन्होंने तो दरो घरों वरसाए हुए
ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੈਰੋ ਮਾਦਰੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਮਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਨਾਇਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਦੋਲੇ ਵਾਲੇ। ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੀਰ ਨੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਵੀਰ ਜੱਸੂ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਵੀਰ ਦੀਪਾ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਪਰਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਢਾਡੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਢਾਡੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਦਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਆਉਣਾ ਦਾਸ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਪਰਾਲੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਪਪਰਾਲੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ 17-18 ਟੂਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪਪਰਾਲੀ ਵਿਸਾਖੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾ ਜਾ, ਪੰਜੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾ ਜਾ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ ਕੋਵਿਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈ। ਮਤ ਸੋਚੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਨਾਲੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਜਨਾਲੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ 7 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਸਰੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਇਸੇ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਕੰਦੋਲੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਉਸ ਕੰਦੋਲੇ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਠੀਆਂ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਠੀਆਂ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਵੀਰ ਦੀਪ ਜੀ ਨੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੱਸੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੇ ਵੇਖ ਸੜਦਾ ਚੱਕੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਝੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਿਵਾਰਨਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਸਰਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਦਾ। ਜਿੱਡੇ ਅੱਜ ਮਹਿਲ ਮੁਨਾਰੇ ਬਣੇ ਆ ਨਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ 41 ਦਿਨ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੁੜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜਿਹੜੇ
ਬੱਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਆਮ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਿਲਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ, ਮਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਤਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਆ ਗਏ, ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੀ ਤੋਈ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓਈ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੈਂ ਰਾਮ ਤੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਤਨ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾकुर का पयो जिसका सबस आधारो, जे को खावे जे को पूंचे तिसका होए उधारो। यह वस्तु तजी न जाई नित नित रखुर धारो, तम संसार चरण लग तरिए सब नानक ब्रह्म पसारो। ते आओ संगत जी, मैं अपने समय के अंदर है कि तुहाडे दर्शन दीदार करने नहीं। महापुरखों के कोलों आप जी बचन सरवण करे सर। भाई जसविंदर सिंह होरां दे कोल बचन सरवण करे सन। प्राणी तो आयो लाह लैन, लगा कित को फकड़े सा मुकदी चली रैन। रैन गवाई सोए कै दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। किहड़ी चीज़ का मान करता संसार के उत्ते आके इंसान। नूरी साहब, मैं एक विद्वान सज्जन पढ़ रहा, उसने बड़ी कमाल की गल लिखी है। वो कहना मान हुसन का करना बैठी किधरे भुल भुलेखे, जिहदी ताकीद धन गुरु बाबा फरीद साहब जी पावन पवित्र बाणी के अंदर गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के अंदर कह रहे हैं, फरीदा जिन लोइन जग मोहिया से लोइन में डिठ, कजल रेखना सेंदिया से पंखी सूए बेहेठ। फरीदा जे जाना तेने थोड़े संभल बुक भरी, जे जाना सो नडना ता थोड़ा मान करी। मान हुसन का करना बैठी किधरे भुल भुलेखे, जिहदे बारे सतगुरु कह रहे हैं, अत सुंदर कुलीन चतर मोह ज्ञानी धरवंत, मृतक कहिए नानका जय प्रीत नहीं भगवंत। मान हुसन का करना बैठी किधरे भुल भुलेखे, सूत दी हटियो मिस्र की मंडी में यूसुफ विकदे वेखे। जिन्हां अखां विच अखर दा सी पीसिया होया सुरमा, उन्हां नैणां विच पए आलणे मैं बूटां दे वेखे। ते आपां किहड़ी चीज़ दा मान करदे हां संसार दे उत्ते आके। कलगी वाले पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जो कुछ आख्या वो संसार दे उत्ते आके सानू करके विखाया। महाराज ने कदे बचन किया सी, मैं हूं परमपुर को दासा देखण आयो जगत तमाशा। कलगी वाला पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज बिल्कुल चमकौर साहब की पावन पवित्र धरती, अज इस धरती के उत्ते तुसीं बैठे हो, जरा जरा ये शहीदों के खून दे रंगी हुई धरती है। पातशाह कलगी वाला इस धरती के उत्ते आए, महाराज ने अपने जिगर के टुकड़िਆਂ ਨੂੰ शहीद होंदा तक्या। जदों महाराज ने अपने बच्चों ਨੂੰ शहीद होंदा तक्या ते खालसा जी महाराज ने जकारे छड्डिया पावन पवित्र धरती के उत्ते। शामां पै चुकियां ने, महाराज ने नितनेम के अंदर कदे कमी नहीं आउण दित्ती। महाराज ने आप रहरासा का पाठ किया, अरदासा सोधिया शब्द पढ़िया, देश शिवा ब्रह्मो यह शुभ कर्मन ते कमहू ना टरो, ना डरो और सोच बजाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। अल्लाह यार खान जोगी जी की कलम ने बड़ी कमाल की गल लिखी है। वो कहने डेढ़ गड़ी रात गई जिक्र खुदा में, खैमे से निकल आए सरकार हवा में, कदमों से टहलते थे मगर दिल था दुआ में, बोले आ खुदाबंद खूं खुश तेरी रजा में, करतार से कहते थे गोया रूबरू होकर, कल जाऊंगा चमकौर से मैं सुरखरू होकर। भाई दयाल सिंह कोल आके कहने लगे, महाराज कल मैदाने जंग के अंदर जाने का मन बना लिया। महाराज ने आखना किया, हाँ भाई दयाल सिंह जी, जिस धरती ते मेरा जाना तो प्यारा खालसा जूझ के शहीद हो गया, मेरे जिगर के टुकड़े मेरी अखियों के सामने शहीद हो चुके हैं। कल सूरज दी किरणा धरती के उत्ते आउण, मैं मैदाने जंग के अंदर आप जामे छात पीवांगा। तो सिखा ने आखना किया, महाराज तुहाडे वर्गा गुरु लभना मुश्किल है, पर साडे वर्गे नेका सिखां नूं तुसीं साध सकते हो, सूरमे पैदा कर सकते हो, पर तुहाडे वर्गा गुरु कोई नहीं लभना। महाराज जिवें किवें हो सकता चमकौर की धरती छड़ देनी चाहिए। ये छड़ देने शब्दां ने महाराज के सीने में तीर मारिया। उसने कहा, गंभीरता नाल सिखो कि मैं पिठ विखा के नठ जावां। करतार सिंह बलग्गा ने बड़ी कमाल की गल लिखी।
ਕਿਹਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾ ਕੇ ਨੱਠ ਜਾਵਾਂ। ਵਾਹ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਤੀਕਰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਨੱਠ ਜਾਵਾਂ। 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੂੜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾ ਕੇ ਨੱਠ ਜਾਵਾਂ। ਓਏ ਅਮਰ ਦੇ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਕੇ ਨੱਠ ਜਾਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵੇ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ ਐ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਸੇ ਘੜੀ ਇਸੇ ਪਲ ਖਾਲਸਾ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਜਕਲੰਬ ਦੇ ਬੋਲ ਉੱਠੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸੁਣੋ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਐ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪੰਚ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਘੜੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਇਹਦਾ ਹੁਕਮ ਪਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਤੁਰਿਆ। ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਤੁਰਿਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ ਬਈ ਬਾਜ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਉੱਠ ਤੁਰਿਆ। ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤਾੜੀਆਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਹੋਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਐ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾੜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਬੜੀਆਂ ਕਾਬਲੀ ਗੌਰ ਲੈਣਾ ਨੇ, ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੱਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੱਕ ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਲਗੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਲੈਣਾ, ਕਾਬਲੀ ਗੌਰ ਅੰਦਾਜ਼। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਪੁਰ, ਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਜਨ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਦੋਲਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਗਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਪਪਰਾੜੀ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਕੁਝ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ।
ਗਿਆ ਦੁਪਾੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਪਾੜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਪਾੜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਪਾੜੀ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ ਸਭ ਨਰਕ ਚ ਵਾੜੀ ਪਪਰਾਲੀਆ ਤੂੰ ਦੱਸ ਅਗਾੜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਰਾਏਪੁਰ ਨਗਰ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਪੂਜਾ ਉਸਤਾਦ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਸੂਹੇ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੈਰੋ ਮਾਜਰੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ। 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। 21 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਦੌਦਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਾਈ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਜੁਗਤੀ ਜੋ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਦੱਸਦੇ ਮਹਾਤਮਾ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਤ ਸੰਗ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ ਆਤਮਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਜੇ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ, ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਸਦਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਕਹੇ ਪਪਰਾਲੀ ਸਦਾ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ।
ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਜੁਗਤੀ ਜੋ ਨਾਮ ਬੜੀ ਦੱਸਦੇ ਮਹਾਤਮਾ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰ ਸੰਗ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਆਓ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਪਰਪਕਾਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾਮਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਪਪਰਾਲੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾ, ਤੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨ ਬਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਢੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। 2-2 3-3 ਦੀਵਾਨ ਦਿਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰਾਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ